सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं एतत्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jatha Jatha Gaura Padar Binde Binde Bhaktim Kitapun Rasi Tatha Tatha Utsarpade Hidya Kasman Radha Padam Bhujo Sudham Burasi Yatha Yatha Atma Parimijyate Aso Matpunna Gatha Savano Vidhane Tatha Tatha Pashyati Vastu Suksham Chakshusaivo Yatha Anjana Samprajuktam Jatha Jatha Gaura Padara Binde Binde Bhaktim Kitapun Rasi Tatha Tatha Utsarpati Hidya Kasmad Radha Padam Bhujo Sudham Burasi Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন মধুর পারকীয় মধুর রস আমাদের ভজন রাজ্যের এটি চরমতম লক্ষ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু নিশ্চিত একথা সত্য যে এই অবস্থায় নয় যে অবস্থায় আমরা পড়ে রয়েছি এই অবস্থায় নিশ্চয়ই আমরা এই ধরনের সাহস করা উচিত নয় গৌড়ীয় গোস্বীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন মধুর রসের পারকীয় রসের চরমতম যে লক্ষ্য এটি আমাদের চরম উদ্দেশ্য যে উচ্চ আদর্শ এত উচ্চ আদর্শ সেটা নিশ্চয়ই আমাদের গৌড়ীয় সমাজের সবচেয়ে উচ্চ আদর্শ এর পরে আর কিছু হতে পারে না কিন্তু তথাপি অবশ্যই এই অবস্থায় নয় যে অবস্থায় আমরা পড়ে রয়েছি সেই বদ্ধ অবস্থায় এটা সম্ভব হয় না যখন কেউ অসুস্থ অবস্থায় থাকেন তার শারীরিক অবস্থা এত দুর্বল তাকে যদি স্বাস্থ্যবান লোকের পথ্য আদি দেয়া হয় বলবান লোক যেগুলো হজম করতে পারেন সেই সব কিছু যদি তাকে দেয়া হয় তার সমূহ মৃত্যু উপস্থিত হবে যদি সুস্থ লোকের বিরাট বিরাট যে সমস্ত পথ্য সেগুলো যদি এই অসুস্থ ব্যক্তিকে দেয়া হয় তাহলে তার নিশ্চিত পরিমাণে মৃত্যু উপস্থিত হবে সেই জন্য আগে আমরা একথা কখনোই বলছি না প্রভুপাদ বলছেন না প্রভুপাদ বলছেন আমরা একথা কখনোই বলছি না যে যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদেরকে চিরকাল সাগু খাইয়ে আমরা মেরে রেখে দেবো এই কথা আমরা বলছি না আমাদের এটা উদ্দেশ্য নয় যিনি অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন বিপুল ভেতরে পেটের অবস্থা খুব খারাপ জ্বর সমস্ত তাকে চিরকাল আমরা সাগুর পথ্য খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবো এরম কোনো কথা বলছি না কিন্তু উদ্দেশ্য হলো এই যতদিন পর্যন্ত সাগুর পথ্য প্রয়োজন ডাক্তারের হিসাবে বৈদ্যের বিচারে অবশ্যই সেটা নিতে হবে তাকে উল্লঙ্ঘন করলে পরে পথ্য উল্লঙ্ঘন করলে পরে ঔষধ কাজ দেবে না ঔষধ কাজ দেবে না যখন পথ্য আমরা মানব না তখন ঔষধও কাজ দেবে না তখন আমাদের শেষ অবস্থা উপস্থিত হবে প্রভুপাদ বলছেন আমি সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় গেলাম সপ্ত মোক্ষদানকারী সেই সমস্ত পুরী সেই সমস্ত জায়গায় গেলাম সপ্ত মোক্ষদানকারী পুরী বিভিন্ন জায়গায় আমি গেলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আমি গেলাম যেতে হলো কিন্তু কোনো একটা জায়গাও আমি দেখলাম না প্রভুপাদ দুঃখের সঙ্গে বলছেন একটা জায়গা আমি দেখলাম না আমার নজরে পড়ল না যেখানে বাস্তবিক কোনো দয়াল সাধু অকৈতব্য জগতের এই
হরিকথার মাধ্যমে কাউর চরম মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করছেন, এরকম কিন্তু আমার নজরে পড়ল না। হয়তো থাকতে পারে কোনো, কিন্তু আমি নজরে পেলাম না। যে একটা লোক পেলাম না, একটা, যিনি অকৈত্য, একটা সাধু, যিনি নিষ্কপটভাবে অকৈত্য জগতের অকাট্য সত্য কথা কীর্তন করে আমার এই যে মরুভূমি, আমার হৃদয় মরুভূমিকে আমাকে শীতল করবেন, উর্বর করবেন, এরকম ধরনের পেতাম। সর্বত্র হরিকথা দুর্ভিক্ষ। আমি জানি না এটা মায়াদেবীর কি একটা ষড়যন্ত্র। কোনো কোনো জায়গায় হরিকথার নাম নিয়ে কোনো কিছু হচ্ছে, কোনো একটা কিছু হচ্ছে, কিন্তু আদৌ সেটা হরিকথা নয়। তারা সেখানে নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন, অন্য কোনো বিষয়ের মধ্যে নাই। আমি বড় দুঃখিত হয়ে পড়লাম, কি করব। যেখানে কালকেও আমরা আলোচনা করেছিলাম, কোনো রকম অন্নবিলাস যেন না থাকে, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের সর্বাঙ্গীন চেষ্টা যেন তার মধ্যে থাকে, আর না নিজ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনীহায়। তিনটে এগুলো হলো প্রভুপাদ বলছেন ভক্তিরাজ্যের, অর্থাৎ ভাগবত, যে ভাগবত ধর্মের যে মঠ মন্দির, যে আয়তন, সেখানে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। প্রথম হচ্ছে অন্নবিলাসিতা থাকলে হয় না, অন্নবিলাস থাকলে হয় না। আর গুরু বৈষ্ণব ভগবান তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য একটা আন্তরিক চেষ্টা হৃদয়ের অন্তঃকরণে বিরাজমান। তৃতীয় হলো কোনোরকমভাবেই নিজ প্রতিষ্ঠার কোনো বাসনা নাই। এই তিনটেকে বলছেন প্রভুপাদ ভগবত মন্দিরের প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। এই তিনটের মধ্যেই সমস্ত লুকিয়ে রয়েছে, কারা ভজন করবেন, কারা ভজন করবেন না। সামান্য সামান্য স্বার্থের ব্যাঘাত হলে যারা অগ্নিশর্মা হয়ে যান, আগুনের মতো, যেন খুনির মতো হয়ে যান, তারা হরিভজন কি করে করতে পারে? হরিভজন তাদের জন্য সম্ভব। সমস্ত কিছুর পেছনে স্বপ্রতিষ্ঠা আশা লুক্কায়িত রয়েছে। তা যদি না থাকতো তাহলে গণ্ডগোলের কোনো প্রশ্নই থাকতো না, এটা কোনো কথাই থাকতো না। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, যেমন যেমনভাবে গৌরাঙ্গ শ্রীচরণে আমাদের আত্মনিবেদন হবে, সেরকম সেরকম পরিমাণে শ্রীমতী রাধারানী তার চরণের যে অনন্ত আনন্দময় যে সমস্ত রসতত্ত্ব, তিনি যে ভগবান গোবিন্দকে তেরেকে সেবা করেন, এর রহস্যটা আমরা তখন বুঝতে পারব। প্রথমেই যদি আমরা রাধা গোবিন্দের গুপ্ত লীলা আদি সম্বন্ধে চর্চা করবার স্পর্ধা প্রকাশ করি, তাহলে আমরা প্রথমেই যদি এই চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি, কান দিয়ে অপ্রাকৃতিক জগতের কথা শুনতে হবে। যদি চোখ দিয়ে প্রথমেই আমরা আমাদের জড় বুদ্ধি দিয়ে মেপে নেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের ফাজিল হয়ে যেতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু লাভ হবে না, আমরা পতিত হয়ে যাব। এভাবে আমরা এগোতে পারবো না। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করা হয়েছিল সেখানে এই কথাই বলছেন, যেমন যেমনভাবে আমাদের গৌরাঙ্গ চরণে আমাদের আকর্ষণ ভালোবাসা উদ্গম হবে, সে পরিমাণে শ্রীমতী রাধারানী চরণের সৌন্দর্য সৌকর্য গোপন রহস্য আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে। তা যদি না হয়, আমরা কোনো মেয়ে ছেলের সঙ্গে বেটা ছেলের কোনো একটা কিছু হচ্ছে, নোংরা জিনিস আমরা বিবেচনা করে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ বলছেন, শ্রীমতী রাধারানীর আনুগত্যের মধ্যে, শ্রীমতী রাধারানীর যারা অনুগত, তাদের সেই শ্রীমতী রাধারানীর চরণের আনুগত্যের মধ্যে
স্বাভাবিকভাবে এমন এক প্রবল দৈন্য বিরাজমান রয়েছে, যে দৈন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জায়গায় আর দেখা যাবে না। ব্রহ্মলোক, ভূর্ভুবস্ব মহাজন সত্য কোনো জায়গায় দেখা যাবে না। শ্রীমতী রাধারানীর চরণের আনুগত্যে যারা আছেন, তাতে তাদের দৈন্যটা স্বাভাবিক দৈন্য। এটা এটা এমন স্বাভাবিক, রাধারানীর আনুগত্যের মধ্যে আমাদের চরম দৈন্য, এটা স্বাভাবিক। এটার মধ্যে কোনো আশ্চর্য কিছু নেই। আশ্চর্য তখনই যখন রাধারানীর রূপানুগ রাগানুগ ভজনের অভিনয় করে ভেতরে অগ্নি শর্মা রাবণের মতো নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করব, এটা থাকতেই পারে না। সমাজের লোক এতটাই মূর্খ, তারা এই সম্বন্ধে কোনো খোঁজ রাখেন না। তারা দাম্ভিক, তারা রাধানুগত্য কী করে করবেন? কোনো প্রসঙ্গই আসে না। তারা গুরুদেবের আনুগত্য করেছেন, তাদের লেখা, তাদের বক্তৃতা, তাদের ভাষণ, কোনো কিছুর মধ্যেই কোনোভাবেই প্রমাণ করতে তারা পারবেন না। তারা যদি এগিয়ে আসেন, তাদেরই গুরুদেবের লেখা আমি দেখিয়ে দেবো যে আপনার গুরুদেব কী লিখেছেন, পারবেন। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো এই, যে তারা নিজের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। জগতের লোকের মঙ্গল হোক, এই ধরনের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে ছিল না। এটা কোনোরকমভাবেই ছিল। কিন্তু প্রভুপাদের একটা কথা, এরা বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত, কথাগুলো মনে রাখতে হবে। প্রভুপাদ বলছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা আকর্ষিত না হব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা আকর্ষিত না হব, অর্থাৎ আমরা অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যতক্ষণ প্রলোভিত না হব, আমরা লোভ না পাব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জড়কাম যাবে না। যতই আমরা ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে থাকি, সন্ন্যাসীর বেশ, আচার্যের বেশ ধারণ, কোনো মতেই যেতে পারে না। যে মুহূর্তে আমরা অপ্রাকৃত কামদেবের দ্বারা আকর্ষিত হব, সেই মুহূর্তে অপ্রাকৃত জগতের এই যে কামদেব, তার দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত জগতের কাম আমাদের বিদায় নেবে। মহাপ্রভু তার প্রকট লীলাতে যেসব গম্ভীর গম্ভীর কথা বলেছেন, তার প্রত্যেকটা ওঠা বসা চলা ফেরা কি সমস্ত ভজন মুদ্রা, এগুলো বুঝবার মতো বিবেক আমাদের নেই। সর্বকোষের আনুগত্যে আমরা বুঝবার চেষ্টা করি। মহাপ্রভু দৈন্য করে বলছেন আমাদের কাছে যে আমার ভগবানের চরণে, কৃষ্ণের চরণে কোনোরকমভাবে এক বিন্দু প্রীতি নেই। ন দরাপি প্রেম গন্ধ অস্থি দরাপি মে হরৌ। আমার ভগবানের চরণে বিন্দুমাত্র প্রেম নাই। ন দরাপি প্রেমগন্ধ অস্থি হরৌ। হরিতে ন, হ্যাঁ বলছেন আমার হরিতে বিন্দুমাত্র আমার প্রেম গন্ধ নাই। ন দরাপি হরৌ প্রেমগন্ধ, ন দরাপি হরৌ প্রেমগন্ধ, ন তরাপি প্রেমগন্ধস্তি হরৌ। তথাপি ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরম প্রকাশিতুম যদ্বংশী বিলাসনলোকনম বিনা বিভর্মি প্রাণ পতঙ্গ কানভিসা। আমি প্রাণের পতঙ্গেরও যেন মূল্য আছে, আমারও তা নেই। সেই পতঙ্গের মতোই প্রাণটাকে বৃথা আমি বিভর্মি, আমি পালন করছি। খাদ্য খাবার দিয়ে নানা রকম তোয়াজ করে আমার শরীরকে, যে আজকেই পাঠ করছিলাম যে আমাদের যে যারা নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজন করছেন, তারা ভালো সুন্দর খাদ্য খাবারের সুবিধা পান না, তাদের শরীরে রোগ বেশিক্ষণ থাকতে পারে। এটা কিন্তু বহুপাত বানিয়ে বলেননি, এটা কিন্তু এক ধরনের থেরাপি। একটা ডাক্তারি বিচার একটা আছে, তারা বলছেন যদি কোনো রোগ জ্বর যদি আসে, ফাস্টিং করুন, কোনো খাওয়ার পাচ্ছে, রসদ পাচ্ছে না, ও যে ফাইট করবে আমার সঙ্গে,
জীবাণুগুলো দুর্বল হয়ে মরে যাবে। এটা কিন্তু বহুপাত বানিয়ে বলেনি, এটা শাস্ত্রে আছে, চিকিৎসা শাস্ত্রে। এটা একটা পদ্ধতি, এটা থেরাপি এক ধরনের। আর 12টা পর্যন্ত যারা খান না তারা নিত্য উপবাসেই মানা, খুব তাদের বিরাট ব্যাপার। এসব অনেক ব্যাপার আছে। যাই হোক, যারা ধনী, আদরে লালিত পালিত হচ্ছেন, আলালের দুলাল, তারা বিভিন্ন তাদের শরীরে ভালো মন্দ যাচ্ছে, এই রসদ, এই ভালো মন্দ রসদ পেয়ে জীবাণুগুলো তাদের পেয়ে বসবে, তারা ভেলোর আদি বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করবেন। আমাদের থাকবে না, আমরা কী করতে, আমরা খাই না, কী খাবার, ভগবান বাঁচিয়ে রাখবে কোনো রকমভাবে। এইভাবে দেখা যায় ন প্রেম গন্ধ অস্থি দরাপি মে হরৌ, ন প্রেম গন্ধ অস্থি দরাপি মে হরৌ, তথাপি করন্নামি সৌভাগ্য ভরম প্রকাশিতম যদ্বংশী বিলাসন অনুলোকনম বিনা প্রাণ পতঙ্গ গান বিভদ বিভূত। আমি বৃথা, এই জীবন বৃথা, কৃষ্ণকে যদি না জানা যায় তাহলে ভজনের কোনো মূল্যই নেই। কি হলো মন? এই মহাপ্রভু নীলাচল ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে যে দিন রাত যে সমস্ত লীলা করেছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্যাট্টহীন ভাষায় কথা দাঁড়িয়ে দিয়েছেন যে শিল সচ্চিদানন্দ প্রভুপাদ বলেছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নীলাচল ক্ষেত্রকে বিপ্রলম্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আস্বাদনের স্থল বলে প্রকাশ করেছেন, বিপ্রলম্বের চরম ক্ষেত্র বলে প্রকাশ করেছেন। কেন? নীলাচলে ব্রজমাধুরী বলে হরিকথা ইংরেজিতে দীর্ঘজিন্দাব হয়েছিল পুরো 4 বছর পূর্বে, 3-4 বছর পূর্বে, নীলাচলে ব্রজমাধুরী। এইখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে সমস্ত ভাব আদি প্রকাশ করেছিলেন সেগুলো ব্রজলীলার মধ্যেও নাই। রাধারানীর মধ্যে মরণ থেকে আরম্ভ উচ্চাটন সব ছিল, কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে বিশেষ বিশেষ কিছু, যেমন সমুদ্রে হস্তপদ সব একবার লম্বা হয়ে ভূতের মতো সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, হস্তপদের সন্ধি খুলে গিয়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছেন কোণারকের দিকে। এগুলো তিনি নীলাচল ধামের যে সমুদ্র তাকে বৃন্দাবনের যমুনা মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে অনেক সিদ্ধান্ত বিচারের কথা আসে, তর্ক বিতর্কের সমস্ত সমাধান করা উচিত। এবার সেখানে তিনি নীলাচল ধামের যে সমুদ্র সেটাকে সমুদ্র মনে করেন, চটক পর্বতকে তিনি গোবর্ধন মনে করেন। এ ধরনের প্রভুপাদ মায়াপুরের রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডর প্রকট করেছিলেন, সেখানে গোবর্ধন প্রকট করেছিলেন। এটা যদি কেউ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে তাহলে তার জীবন শেষ। এই মহাপুরুষের ক্ষমতা আছে রাধাকুণ্ডকে সেখান থেকে নিয়ে এসে এখানে প্রতিষ্ঠা করা। গিরিরাজ মহারাজকে আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে, গোবর্ধন তো আর সবসময় পরিক্রমা করা সম্ভব হয় না, যখন যাই এখন এখানে পরিক্রমা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, পুরুষোত্তম ধাম, এটাকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন এই নীলাচল ক্ষেত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্রলম্বা আস্বাদনের স্থান, যেখানে মহাপ্রভুর হস্তপদ হাত গায়ের ভেতরে ঢুকে যেত, কুর্ম আকার ধারণ করত। এর ওরও আশ্চর্য কী করে হয়। রঘুনাথ দাস গোসাই বিভিন্ন স্তবের মধ্যে লিখেছেন, হ্যাঁ, সেখানে বলছেন যে উচ্চ প্রাচীর, অনেক উঁচু, এত উঁচু পারি, 3টে দরজা বন্ধ, তথাপি গৌরাঙ্গ কি করে চলে গেলেন জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে তেলঙ্গ গায়ের মধ্যে গিয়ে পড়লেন? কি করে এটা সম্ভব? এইগুলো অদ্ভুত, যেগুলো শ্রীমতী রাধারানীর ওখানে লীলা অপূর্ব হয়েছিল। সে লীলার না সীমা নাই, যে যন্ত্রণা সবই হয়েছে। কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্যে যেহেতু গৌর এবং যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্যে ভগবান গোবিন্দ এবং রাধারানী দুজনে রয়েছেন,
তাই না? এখানে যদিও তারা একে অপরের অভিন্ন, তাদের এইখানের একটু রিয়াকশানটা অন্যরকম হল। কেন এই আস্বাদনের লোভে গৌরাঙ্গ কিন্তু এই আবিতার করেছে। এই আস্বাদন করবেন, এটা কি কৃষ্ণপ্রেম, কি বস্তু, রাধারানী কি আস্বাদন করে, তার কি ভাব হয়, কি আমার মধ্যে দেখেছেন, এগুলো নিয়ে গৌর পূর্ণিমা আলোচনা হতে পারবে, এখন নয়। তো এই যে ভাবগুলো, যে কি করে একটা এত বড় গম্ভীরার মধ্যে এত বড় দেয়াল রয়েছে, সেই দেয়াল আর তিনটে দরজা বন্ধ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চলে গেলেন সেই কালিঙ্গি গৌগণের মধ্যে পড়েছেন, সেখানে গোমাতারা গা চাটছেন, আর সমস্ত অঙ্গ হাত পা ভেতরে ঢুকে গেছেন কুর্মা আকার ধর্ম। কি করে এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? কেউ স্বপ্নে ভাবতে পারছে না কি করে হয় এটা। অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়ম ভিত্তুত্বয়ম উরু বিলঙ্গ উচ্চৈর কালিঙ্গি কোসরবি মধ্যপতিদাহা। সেই গৌরাঙ্গের কথা আমরা বলছি, কি করে সম্ভব? আশ্চর্য লীলা। ঘরে বেরোবার সামনে পাচ্ছেন না, বিভিন্ন রকমভাবে তিনি বেরোবার চেষ্টা করছেন। এইসব গৌর পূর্ণিমা আলোচনা হবে। এখন যে কথাটা মেন গুরুত্বপূর্ণ, সিদ্ধান্তের বিচার যদি কেউ বলে তার মুখ আটকে দিতে হবে, সেটা হলো এই নীলাচল ক্ষেত্র। সেটাকে তো আমরা জানি জগন্নাথ মন্দির, সেটাকে দ্বারকা বলছেন, তারা বলছেন এটা বৈকুণ্ঠ দ্বারকা। যে এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গম্ভীর, এটাও তো দ্বারকা। তাহলে এখানে তিনি কি করে চটক পর্বতকে গিরিরাজ ভাবছেন, এটা কি করে হলো? আর আরেকটা কথা হলো, জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ বৎসরে একবার যে ভ্রমণ করতে বেরোন, সে গৌড়ীয় বিচারের দার্শনিক বিচারটা কি, অন্তরের ফিলিং, এটা কেবল দার্শনিক বিচার নয়, যে এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধারণা যে জগন্নাথকে নিয়ে এখান থেকে আমরা নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে যাব, সুন্দরাচলটাকে তারা বৃন্দাবন ভেবে নিয়ে রাধার ভাবেতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিয়ে যাচ্ছে। এখন এখানে অনেক লোকের আপত্তি উঠবে যে কি করে এটা বললেন, যে এটা তো এখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তো যখন প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতে, তখন তার ভাবটা কি ছিল? রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ, তাই কিনা? হ্যাঁ, আবার সমস্ত ভাবগুলোকে খেয়াল করতে হবে। কোথায় যে মানুষের জড়চিন্তা মানে ভেজা, ভোজে সভ্যে বেনুম শিরসে শিকিপিচ্ছম কটি তটে, তারপর সদা শ্রীমদ বৃন্দা বনবসতি লীলা পরিচয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি। কি করে হলো? তাহলে মহাপ্রভু দেখতেন রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহ, বংশী হাতে রয়েছে, হ্যাঁ, আর যমুনার পুলিন দেখছেন। তাহলে কি এত বড় আশ্চর্য ব্যাপার! একবার লোকে বলছে যে এটা দ্বারকা, এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছে দ্বারকাকে, মানে এখানে কী করে হয়? এর উত্তর হলো এই, আমি অল্প কথায় বলবো, অন্য সময় হলে আরও বিস্তৃত আলোচনা এগুলো করা দরকার। এগুলো অল্প আলোচনা ছেড়ে দিলে হয় না। প্রশ্ন হলো এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় মূল অবতার, মূল অবতারী, যেটাকে বলা হয় ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। ঠিক যেমন গোবিন্দকে সর্বকারণের কারণ বলা হয়, সর্ব অবতারের অবতার, এখান থেকে অবতারই তিনি। শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, ব্রহ্মসংহিতা আছে, দীপার্চিরেবত শান্তরমভূতেত্ব বিপায়তে বিবৃত্ত হেতু সমান ধর্মা
সমস্ত উত্তর দিয়ে। এখন শ্রীমতী রাধারানী তার থেকে যত শক্তি বেরোয়, যত শক্তি, রুক্মিণী সত্যভামতা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত শক্তি, যখন যেরকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে অবতার করেছেন তার সঙ্গে যে যে ভাবে তাকে দরকার, আসার দরকার সেভাবে করেছেন। সেটা আমাদের রাধাষ্টকমে আমরা পাই, অনন্ত কোটি বিষ্ণুলোক, এটা হয়ে গেল। তাহলে রাধারানী এ সমস্ত যত শক্তির সমস্ত অংশিনী তার থেকে সব এসছে, সমস্ত তার থেকে এসছে, যেটা আমাদের বলা হয় ইংরেজিতে কৃষ্ণকে বলা হয় প্রিডমিনেটিং অ্যাবসলিউট, আর রাধারানীকে বলা হয় প্রিডমিনেটেড অ্যাবসলিউট। তিনিও, রাধারানী হচ্ছে পরম ঈশ্বরী, আর কৃষ্ণকে বলা পরম ঈশ্বর, দুটো একই, তথাপি আমরা বলি। এখন ঠিক যেমন এই হিসাবটা করা গেল, ঠিক সেরকম হিসাবটা আমরা চিন্তা করব। গোলকধাম বৃন্দাবন যদি কৃষ্ণের থেকে সমস্ত অবতার বেরোয়, সমস্ত অবতার, তার থেকে অসংখ্য অবতার, তাহলে তারা অবতার যদি বেরোয়, তা আবার তার ধামটা কোত্থেকে বেরোলো? ধামটাও তো ব্যতিরিকভাবে ভগবান থেকে, অর্থাৎ বলরামের থেকে এলেন, একই তো কথা, বলরাম আর কৃষ্ণ আলাদা নয়। তাহলে যদি আমরা গোলকধাম বৃন্দাবন চিন্তা করি, সেখানে যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থাকে, সেখানে সমস্ত অবতার, অবতারী, ঠিক আছে, আর তার শক্তি সমূহ সব একই সঙ্গে তার সঙ্গে বিরাজমান কিনা, এটা সিদ্ধান্ত সম্মত। যেটা অদ্বৈত গোসাই মহাপ্রভুকে অল্প কথা আমি বলি, অনেক কথা আলোচনা কিন্তু হয় না, আমরা বোকাবে না যাই, সময় চলে যায়। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর যখন নিত্যানন্দ বাবু তাকে ইচ্ছে করে চালাকি করে গোপবালকগুলিকে বলে দিলেন, প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করবে বৃন্দাবন কোন দিকে, যখন জিজ্ঞাসা করবে তখন তোমরা এই দিকে বলে দেবে। তা প্রভু বালকদের, শিশুগণকে, শিশুগণ কহ বৃন্দাবন কোন দিকে, বললে এই দিকে। নিত্যানন্দ শিখিয়ে দিয়েছে। প্রভু সম্পূর্ণ হাঁটতে হাঁটতে পাগলের মতো বৃন্দাবন, আর কত দূর বৃন্দাবন, নিত্যানন্দজি আর কত, এই এসে গেল বৃন্দাবন। এবার কিন্তু উল্টো পথেই যাচ্ছেন প্রভু, গিয়ে একেবারে শান্তিপুরে গিয়ে তাকে গঙ্গার তীরে, এই দেখো যমুনা, এটা এটা বলছে মহাপ্রভু, যমুনা আবেশ এসছে। এইখানে এবার দেখেন অদ্বৈত গোসাই দাঁড়িয়ে, তুমি তো অদ্বৈত গোসাই, তুমি তো গোসাই না, তুমি এখানে কি করে এলে, তুমি কি করে জানলে আমি বৃন্দাবনে? অদ্বৈত গোসাই মুচকি এসে বলছেন, তুমি যেখানে থাকো সেইটি বৃন্দাবন, মোর ভাগ্যে তোমার শান্তিপুরে আগমন। হ্যাঁ, শান্তিপুরে? হ্যাঁ, শ্রীপাদ আমাকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে হলো। নিত্যানন্দ মিথ্যে কথা বলে নাই, ঠিকই বলেছে, তুমি যেখানে থাকো সেইটি বৃন্দাবন, ও ঠিকই বলেছে। আর এখানে যেখানে তুমি এখন চান করলে সেটা বৃন্দাবন, সেটা হচ্ছে যমুনা। কেন, যমুনার গঙ্গার এক ধার দিয়ে যমুনা বয়, এখানেও তাই। কাজেই শ্রীপাদ কিছু উল্টো বলেনি, তোমাকে মিথ্যে বলেনি। তুমি এখন তাড়াতাড়ি আর্দ্র কাপড় ছাড়ো, এবার শুষ্ক বসন পড়ো, আর নৌকায় উঠে একটুখানি তোমার চরণটা সেবা করি, চলো। এইভাবে অদ্বৈত গোসাই পরিষ্কার বলে দিলেন, যেখানে তিনি আছেন সেটা মাধবন্ধু প্রভা খেতে তাই দেখেছি, হা কৃষ্ণ হা বৃন্দাবন স্বয়ং বস্তি। তাহলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদি নীলাচল ধামেই লীলা করে থাকেন, তাহলে আমরা কি সেটাকে এইরকম তর্ক করব যে এটা নীলাচলই, এটা কি করে বৃন্দাবন হলো, করব কি না? গৌরাঙ্গ যেখানে থাকবেন সেটাই বৃন্দাবন। যদি জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর ঢোকেন, যেটাকে আপনার বিচারে বৈকুণ্ঠ, সেখানেও কেন, উনি যেখানে থাকেন সেটা বৃন্দাবন, উনি যেখানে থাকেন সেটি বৃন্দাবন। কাজেই নীলাচল থেকে, নীলাচল ধামে থেকে তিনি যদি চটক পর্বত থেকে গোবর্ধন জ্ঞান করেন, সেটা বাস্তব গোবর্ধন। কেন, উনি গোবর্ধনকে নিয়ে, তাছাড়া গোবর্ধন ছাড়া বাঁচবেন না তিনি, আর যমুনা ছাড়া বাঁচবেন না, তটবর্ণা প্রকট হয়েছেন। কালি এখানে কোনো তর্কের কোনো বিষয় নেই। সমস্ত ধাম যেমন
এসছে কোত্থেকে যদি বিচার করি, তাহলে কৃষ্ণের থেকে সব অবতার, রাধারানীর সব অংশিনী যত আছে শক্তি, তাহলে মূল ধামের থেকে সমস্ত ধাম, তার মধ্যে কৃষ্ণের থেকে, ওই জন্য অসুবিধে কিছু নেই। সেই জন্য এখানে তর্কের কোনো কারণ নেই। আরও যদি বিশেষ বিচার যদি কেউ চায়, তাহলে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যখন আমাদের নবদ্বীপ ধামে যখন লীলা করেছেন, তখনকার কয়েকটা ঘটনা বললেই তোকে বুঝতে পারবে। প্রশ্ন হলো এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রুক্মিণীর ভাবেতে তিনি চন্দ্রশেখর আচার্য ভবনে, যেটা আমাদের চৈতন্যমঠ বর্তমানে, সেখানে তিনি নৃত্য করেছিলেন মহালক্ষ্মী। এই রুক্মিণীর ভাবেতে তিনি সেখানে নৃত্য করেছিলেন। এখন শুধু তাই নয়, এখন আমাদের প্রশ্ন হবে যে নবদ্বীপ ধাম হলো গুপ্ত বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ধাম আর বৃন্দাবনে পার্থক্য নেই। গৌর ব্রজবনে ভেদনা মানিব হইব রাধার দাস, তাই কি না? গৌর ব্রজবনে ভেদনা মানিব হইব রাধার দাস। তো গৌর আর গৌরবন আর ব্রজবন আলাদা না, এক। খালি এটা গুপ্ত বৃন্দাবন, ওটা প্রকাশ। তা যদি না হতো তাহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তার মাথা খারাপ হয়নি, তিনি এই গোদ্রুমকে, যেখানে নন্দগ্রাম বলেছেন, মায়াপুরটাকে বলছেন, যেটাকে বলছেন অন্তর্দ্বীপ, এটাকে বলছেন এটা গোকুল। কি করে এটা বললেন? যেখানে আমরা চাপাহাটি, ওখানে ওর পাশে রাধাকুণ্ড আছে, বিভিন্ন এই যে করেছেন। মামগাছিটাকে বলছেন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, তারা এসে হনুমানজি মহারাজ এখানে এসেছিলেন, এইসব প্রমাণ আছে। তাহলে বহুদিন পূর্বে একটা দিল্লি থেকে কোনো এক ভক্ত, যাকে আমরা গত 8 মাস ধরে আস্তে আস্তে তাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি, তা সে আমাকে প্রমাণ করতো আমাকে ভালোবাসে, আর না ভালোবাসতে আমার তার প্রতি রাগ নাই, কিন্তু তার কিছু সিদ্ধান্ত বিরোধ সম্পন্ন যেসব কথাবার্তা, সেটা শুনে ভক্তদের খুব দুঃখ হলো। ইনি বাইরে বলেন বাবাকে ভালোবাসেন, অন্তরে এইসব কথা বলছেন, বিরোধ করছেন। তো আমি তাতে কিছু মনে করি না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে গৌরাঙ্গ লীলার মধ্যে এই যে এত ভক্তবৃন্দ, বা কতগুলো, প্রশ্নটা এতটাই মারাত্মক, যেটা শুনে এবার বিচার করতে হবে, জানতে হবে। এটা আজকে প্রায় 1-1.5 বছর আগে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে ইংরেজিতে। যদি কেউ, আমাদের তো লোকজন নাই, অল্প লোকে আমরা চলি, তাও সব ফাঁকিবাজ, নিরন্তর সেবা হতো, কি করব, কিছু করার নেই। এখন সে প্রশ্ন করেছে গৌরাঙ্গা লীলায় মুরারিগুপ্ত রামচন্দ্রের ভক্ত, অন্য অন্য ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যায় প্রবোধান সরস্বতী আগে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো করতে বিভিন্ন, এইভাবে বলছেন এত যে ভক্তবৃন্দ, তাদের বিভিন্ন ইষ্টদেব, কেউ কেউ নৃসিংহদেব, নৃসিংহদেব করতেন, তারা গৌরলীলায় কী করে সামঞ্জস্য পেলেন, এর বিজ্ঞান ভিত্তিক উত্তর দেওয়া হয়েছে ইংরেজিতে, ওদের থেকে চাইলেই পেয়ে যাবে, আছে। এটা যদি বঙ্গ অনুবাদ হয়, বা সে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিল, উত্তর শেষ। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন সেখানে নীলাচল ধামেতে রয়েছে, তা সেখানে তিনি চৈতন্য চৈতন্যতে রয়েছে, যখন তিনি যান, ওইখান দিয়ে যখন যান, দেখেন নারকেল শস্যের বাগান চারিদিকে, বৃন্দাবন চিন্তা করেন, আর যমুনা, গাছপালা, প্রকৃতি। তখন তো আর এই গ্র্যান্ড রোড ছিল না, জগন্নাথ চারিদিকে জগন্নাথের সব জমি ফাঁকা। এইভাবে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে থাকতেন। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, মহাপ্রভু কি করে রুক্মিণী বেশে এখানে নৃত্য করলেন? গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তাকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তার বিবাহলীলা প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথাগুলো লিখেছেন, সেখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে কেউ যখন এই যে বিবাহের বরাত যাচ্ছে, কে বলছে দেখো লক্ষ্মীনারায়ণ, না লক্ষ্মীনারায়ণ রাম সীতা, কে বলছে এরকম,
বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করছে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মধ্যে একটা সুন্দর মন্তব্য করেছেন, যেই যা মন্তব্য করছে সবই সত্য, কারণ তিনি স্বয়ং অবতারী, স্বয়ংরূপ ভগবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ংরূপ অবতার, ঠিক সেরকমভাবে গৌরাঙ্গ পর্যন্ত স্বয়ংরূপ অবতার একই। তাহলে তিনি যদি স্বয়ংরূপ অবতার হন, তার মধ্যে সমস্ত অবতার বিরাজমান থাকতেই হয়। তাহলে বৃন্দাবন তাকে মধ্যে যে যা বলে অন্তর থেকে, কেউ বলছে লক্ষ্মীনারায়ণ, কেউ বলছে রাম সীতা ইত্যাদি সব বলছেন, কেউ বলছেন ইন্দ্র আর শচী, বিভিন্ন বলছে সবই সত্য। কেন? জগৎ আধার, তিনি হচ্ছেন জগৎ আধার। তার জগৎ আধারের মধ্যে জগতের বাইরে এমন কিছু নেই প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জগতে যেটা তার মধ্যে নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদি রুক্মিণী বেশে আমাদের এই মায়াপুর ধামে, যেটাকে বৃন্দাবনের থেকে অভিন্ন বলা হয়, আরে মশাই রুক্মিণী কোত্থেকে এলো? রুক্মিণী এলেন কোত্থেকে? রুক্মিণী তো দ্বারকায় থাকার কথা, হট করে রুক্মিণী চলে এলেন, এ তো ভালো কথা নয়। রুক্মিণী তো থাকবেন দ্বারকা, রুক্মিণী এলেন করতে, বলে রুক্মিণী আর মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয়েছে মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করবেন। যেটা মহাপ্রভু ইচ্ছে করলেন, যেহেতু স্বয়ংরূপ ভগবান, সেটা সত্য। অর্থাৎ দ্বারকার রুক্মিণী এখানে প্রকাশ হলেন গৌরাঙ্গ, সেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাহলে সেটা যদি সত্য হয়, গৌরাঙ্গের ইচ্ছা সব যখন সত্য হয় এটা, তাহলে নীলাচলের মধ্যে মহাপ্রভু যদি বৃন্দাবনকে দেখেন, তাতে কি ভেজাল হলো? ভেজাল তো কিছু। এবার রথযাত্রা মহোৎসবের কিছু কথা, কিছু আলোচনা না করলেই নয়। রসতত্ত্বের গম্ভীর কথা, এসব কথার কোনো আদ্যপান্ত নেই, এক অনন্ত রসসাগরে সেরে ভেসে যাওয়া, যেটা প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ দুঃখ করে বলছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রকটে চারিদিকে বন্যা হয়ে গেল প্রেমের, কেবল আমি একমাত্র বঞ্চিত হয়ে গেলাম। এটা আমি এতই নিচু, এতই অপদার্থ, যে যত পরিমাণে সনাতন গোস্বামী বা বৃহৎ ভাগবতের মধ্যে বলছেন, যে যত পরিমাণে দৈন্য, আমাকে মারিয়ে তোরা যা, আমাকে তোরা মারিয়ে চলে যা, তাহলে আমার কোন প্রতিকার। এরকম ধরনের সনাতন গোস্বামীপাদ লিখছেন, যার যত পরিমাণে দৈন্য, যার যত পরিমাণে উৎকৃষ্ট দৈন্য, যেটা কল্পনা করা যায়। বৈষ্ণবের দৈন্যটাকে প্রাকৃতিক জগতের কোনো উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায় না, মনে হয় যেন দৈন্য নেই। কিন্তু কেশব গোস্বামীর কতখানি দৈন্য, কতখানি তার আরতি, বাইরের লোক বোঝে না। শ্রীধর মহারাজের এগুলো বোঝে না, বাইরে সন্ত গোস্বামী এগুলো বোঝে না। সনাতন গোস্বামীপাদ বলছেন, যার যত পরিমাণে হৃদয়ের অন্তঃকরণে আরতির উদ্গম হয়েছে, প্রকাশ হয়েছে, জেনে রাখবে সে সতর্পণিমের অধিকারী বৈষ্ণব, সে তত্ত্বপণিমের বিরাট বৈষ্ণব সেবক। তারা কোনো ভেজাল দেন না। ভেজাল দেওয়া মানে হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রভুপাদকে না জানতে পেরেছি, ততক্ষণ আমি ভুল করে অন্য যোগের কথা শুনেছি। যে মুহূর্তে আমি প্রভুপাদকে জানতে পেরেছি, প্রভুপাদের কথা আর অন্য সঙ্গ আমি করি নাই, এটা নিয়ম। যদি উভয় তরফে আমি থাকি, তাহলে এটাতে নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় না। যদি আমি এপারেও আছি ওপারেও আছি, দুটো হয়, তাহলে সেটাতে নিষ্ঠা প্রমাণ হয় না। কারণ অকৈতব্য জগতের এই নিটল সত্য কথাগুলো জানবার পর আমার এই ভেজালেতে আর মন লাগে না। লাগতে পারে? লাগে। যদি লাগে তাহলে নিশ্চয়ই তার নিষ্ঠা, তাহলে কি করে হয়? হতে পারে না। প্রভুপাদকে বিন্দুমাত্র কেউ অপদস্থ করবে, সেটা আমি সহ্য করব না। আজকেও প্রকাশ করার কথা। আজকে প্রভুপাদ বলছেন তার পত্রাবলিতে, গুরু বৈষ্ণবের দাসানুদাস সূত্রে আমাদের এটা কর্তব্য, যদি গুরু বৈষ্ণবের কোনো জায়গায় অপমান হয়, সে অপমানের উত্তর
দিতে হবে গৌড়ীয় সম্পাদককে, নদিয়া প্রকাশের যারা সম্পাদক মণ্ডলী আছেন তাদের উত্তর দিতে হবে। যদি তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন তাদের বিশ্রম্ভ গুরুসেবার ব্যাঘাত হবে। শুধু তাই নয়, তাদের এটা শুধু পাপ নয়, এটা মহা অপরাধ হবে এবং তাদের অধঃপতন অনিবার্য হবে। আজকেই ইংরেজিতে আমি করে বাংলা সব কিছু অবধারিত সমস্ত আচার্য পৃথিবীর বুকে যারা প্রচার করার অভিনয় করছেন তাদের জন্য এটা প্রকাশ করা আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রথযাত্রাটাকে কী বিচারে কী ভাব নিয়ে তিনি করতেন, এটা আমাদের বিচার করা দরকার। মহাপ্রভু যদিও জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরে রাধালিঙ্গিত বিগ্রহ দেখতেন, তিনি তার বৈকুণ্ঠ ভাবনা থাকবে কেন? সে তো সাক্ষাৎ বোঝেন নন্দন, বৃন্দাবন থেকে এসে যশোদা নন্দন, তিনি নন্দনন্দন আর থাকতে পারে না। কিন্তু সেখানে তিনি নিত্য কীর্তন যখনই করতেন তার কখনোই বৈকুণ্ঠ ভাবের উদ্গম হতো না। বৈকুণ্ঠতে ঐশ্বর্য প্রধান, মাধুর্য সেখানে আছে লুকিয়ে, আর যেখানে বৃন্দাবন সেখানে মাধুর্য প্রধান, আর মাধুর্য প্রধান ঐশ্বর্য সেখানে লুকিয়ে রয়েছে, ওখানে ঐশ্বর্য প্রধান। এইভাবে যতক্ষণ এবং যেখানে যতক্ষণ যে সময়তে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবন এই আমাদের নীলাচল ধামেতে যেখানে জায়গায় যেতেন সব কিছুর মধ্যেই তিনি বৃন্দাবনের উদ্দীপন তার হতো, যেটা কীর্তনেতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন, রাধা কুঞ্জ তত, হ্যাঁ কুঞ্জ কুটিরও, এই কীর্তনের মধ্যে তিনি লিখেছেন। আবার অন্যান্য সিদ্ধি লালসা আদি বিভিন্ন কীর্তনে, যেটা আমাদের অধিকার নাই, সেসব কীর্তনে তিনি দেদার পরিমাণে, মানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যা দিয়ে গেছেন, খালি কীর্তনগুলো যদি কেউ কোনো এক মহাপুরুষের কাছে বোঝে আর বইগুলো ধরতে হবে, ও পেয়ে যাবে। কেবলমাত্র যদি নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা প্রেম মুক্তি চন্দ্রিকা থাকে, গৌরকিশোর বাবার বগলে থাকতো, এই দুটো আর কিছু নেই, ওইটা নিয়ে গোলক বৃন্দাবনে চলে যাওয়া যায়। ওর মধ্যে তামাম শাস্ত্রের যে গাম্ভীর্য, সেইগুলো সমস্ত কথা ওখানে বিচার আছে, অনায়াসে ভগবানকে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা পাবো না। কেন পাবো না? আমাদের দম্ভ অহংকার, মাশ্চর্য, হিংসা, খুনোখুনি, মারামারি, এতটাই ঘৃণ্য অবস্থায় আমরা রয়েছি, একটা পোকামাকড়ের সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে হবে না। ধামের পোকামাকড়ও অনেক শ্রেষ্ঠ, এই অনুভবটা আসা দরকার, তাহলে দৈন্য আসবে। ওই জন্য দৈন্যের জন্য ভিক্ষায় যাওয়া হবে, তো ভিক্ষা করে না। ভিক্ষায় গেলে লাথি খেতে হবে, ঝেঁটা খেতে হবে, অপমান করো, তখন দৈন্য আসবে। আর তো আমরা লাই নাড়ব, ভিক্ষা করি, ভগবান পাঠিয়ে দেন সব কিছু। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো, মহাপ্রভুর বিচার হলো যে ঠিক যেমন শ্রীমতী রাধারানী বৃন্দাবন থেকে যখন সমস্ত ব্রজবাসীগণ যখন কুরুক্ষেত্রের সূর্য পরাগ উপলক্ষে, সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সেখানে যাগ যজ্ঞ দান দক্ষিণা করবেন, কোথা থেকে? দ্বারিকা থেকে সমস্ত ব্রজবাসী এসেছিলেন এখানে, নন্দবাবা, যশোদামা, সবাই মিলে সব ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণকে ভেট করছেন। এটা বেশি দূরে না, এখান থেকে কুরুক্ষেত্র তাও দূরে, তাও দিল্লি হলো প্রায় 160 কিলোমিটারের উপরে, আর তারপরে 300-350 কিলোমিটার হবে। তাদের আর কিলোমিটার হিসেবে করে কী হয়, তাই তো খালি চলতে থাকবেন আর মায়ার যোগমায়া তাদেরকে পৌঁছে দেবেন। তারা তো নামে মাত্র চলবার চেষ্টা করবেন, লীলা সমাধান করবেন যোগমায়া, তাই তো আমাদের মতো নয়। তো সেখানে পৌঁছে গেল, সেখানে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞে বসে থাকলেও তার মন ছটফট করছে, যজ্ঞের সামনে বসে কৃষ্ণ কিন্তু থাকতে পারছেন। যশোদামা ওখানে কাঁদছেন বাইরে, ওকে কেন ব্রজবাসী তো ভিকিরির মতো কাপড় চোপড় ঢুকতে দেয়, ওখানে রাজকীয় ব্যাপার, হাতি ঘোড়া সিকিউরিটি গার্ড সব রয়েছে। কিন্তু রাধারানী
ওখানে অন্য জায়গায় উপবনে রয়েছেন গোপিকাগণকে নিয়ে, আর সেখানে কান্নাকাটি করছেন, আর এখানে যশোদামা কান্দ, তো কৃষ্ণ আর থাকতে পারলেন না। এগুলো পদ্মপুরাণ আদি বিভিন্ন অন্য পুরাণান্তরে সব আছে। কৃষ্ণ তখন যশোদামার সঙ্গে দেখা করছেন, যশোদামার চোখে আর কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছেন না, খালি জল আর জল, গোপাল গোপাল করছেন সেই গোপাল, আর চোখের জল এমন যে দেখতেই পাচ্ছেন না, আমি একটু মুখটা যে দেখবে একটু দেখতে পাচ্ছেন, এরকম অবস্থা নন্দ যশোদা। যাই হোক, অন্য সমাধান করার পর যখন তিনি গুপ্তভাবে শ্রীমতী রাধারানীর যে মান, সেখানে যে কষ্ট, এগুলো সমাধান করার জন্য যখন সেখানে পৌঁছেলেন, সেখানে গোপিকাগণ তাকে ওলাহন দিচ্ছেন, ওলা মানে বকাবকি করছেন। শ্রীমতী রাধারানী তো ভুগলেন, অনেক কথা বললেন, কাঁদতে আরম্ভ করলেন, বললেন তোমার বিচার ক্ষমতা নেই, তুমি উদ্ধবের দ্বারে আমাদেরকে যোগ জ্ঞান এসব ধ্যান এসব শেখাচ্ছ, নহে গোপী যোগী জ্ঞানী যে ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। উদ্ধব গিয়ে শেখাচ্ছে, বসে বসে এইরকমভাবে ধ্যান করো, চিন্তা করো, দুঃখ দেবে। আরে আমরা কৃষ্ণকে ভুলতে চাই, ও উল্টো কথা বলছে, আমরা কৃষ্ণকে ভুলবো, এরম কোনো ওষুধ আমাদের বলে দে তোর কেউ। ও বলে কৃষ্ণকে এইভাবে মনে রাখতে হয়, আরে আমরা কৃষ্ণকে ভুলতে পারি না, ও উল্টো শেখাচ্ছে। তো এইভাবে রাধারানী অনেক ছোট বড় কথা বকাবকি করলেন, বলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন বিশ্বাস করো আমি বৃন্দাবনের মধ্যেই আছি, বৃন্দাবনে আমাকে দেখতে পাও মাঝে মাঝে। বলে ঠিক যেমনভাবে আমাদের সচিমা এক থালা অন্ন সব ভোগ দিয়ে বসে বসে কাঁদছেন যে আজ আমার নিমাই থাকলে এইসব মোচার ঘন্ট আদি খেত, সে আজ নাই কে খাবে। এইভাবে থালা নিয়ে বসে রয়েছেন, কান্নাকাটি যখন একটু বন্ধ হলো দেখলেন থালা খালি। আরে তাহলে কি আমি ভোগ নিলাম না, তা কি করে বাইরের কোনো পশু পশু খেয়ে গেল কি জানি, আবার ভোগ, আবার থালা ফালা ধুয়ে আবার ভোগ লাগাচ্ছে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই কথাটা রিমাইন্ডার দিলেন, মনে করিয়ে দিলেন, ভক্তই যাচ্ছে মাকে বলো যে ওই তিথিতে তিনি কাঁদছিলেন থালা হাতে নিয়ে, ব্যঞ্জন আদি নিয়ে, নিমাই থাকলে আমার খেতেও আজ নিমাই নেই, আমি সেগুলো ভোজন করেছিলাম, মাকে বলো। মা আমাকে দেখলো যে নিমাই খাচ্ছে কি, তারপরে বললো নিমাই স্বপ্ন দেখছি, এগুলো নিমাই কোত্থেকে আসবে। ঠিক সেরকম শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণকে যখন বিপুল যন্ত্রণা হতো আর পাচ্ছেন না, তখন দেখতেন কৃষ্ণকে, কিন্তু দেখেও বলতো কৃষ্ণ করতে গেল কিন্তু চলে গেছে। এই কথাটা জীব গোস্বামীপাদ তার লেখনীতে লিখেছেন যে নন্দনন্দন কৃষ্ণ কদাপি বৃন্দাবনম ত্যক্তা নগচ্ছে, কোনো জায়গায় যান না, কোনো জায়গায় তিনি লুকিয়ে রয়েছেন, খালি এই প্রেম রস আস্বাদন করবেন বলে। বাকি যে কৃষ্ণ গেল, বলরাম কৃষ্ণ বলরাম মথুরা গেল, এটাও একটা মজা, এটা না হলে হবে না, তাদের বাইরে যেতে হবে, বিপ্রলম্ব ভাব। এইভাবে দ্বারকায় গেলেন, সবই করলেন, কিন্তু মূল যে কৃষ্ণ, ওরা হচ্ছে মথুরাদেশ কৃষ্ণ, হচ্ছে দ্বারকাদেশ কৃষ্ণ, নন্দনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবনম ত্যক্তা কোনোদিনই তিনি পৌঁছায়, এটা সিদ্ধান্ত স্থাপন আছে। যাই হোক, পদ্মপুরাণে জীব গোস্বামীপাদ এও করেছেন, যদিও কৃষ্ণ বাইরে মথুরা যাওয়ার, মথুরা থেকে দ্বারকা যাওয়ার লীলা করেছেন, কিন্তু দন্তবর্ক জীব গোস্বামী এটা প্রমাণ দিয়েছেন পদ্মপুরাণ থেকে, পদ্মপুরাণ সাত্বিক। এ বলছেন দন্তবর্ককে দ্বারকায় বধ করার পর কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্যে এসেছিলেন, বৃন্দাবনে। আর বলদাওজি মহারাজ তো আগে এসেছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে বলদাওজি মহারাজ এই মধু মাধবৌ দুটো মাস বলদাও ওখান থেকে এসেছিলেন দ্বারা এই ব্রজবাসীদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করতে, তাদের কষ্টকে উপশম দেওয়ার জন্য তিনি এসেছিলেন। এইসব বিচারগুলো আছে। আর সেই সময় বলদাওজি মহারাজ রাসলীলা করেছিলেন অপূর্ব, সেটা রামঘাটে। এটা পাখণ্ডী যারা ভলিউম সব বুক লিখেছেন, বিরাট নাম করা, তারা পর্যন্ত বলরাস করতে পারে না।
যেখানে বৃন্দাবন দশ পরিষ্কার দিয়ে বলরামের রাস মানে না এইসব দৈত্য দানব, এটা বলেছেন বৃন্দাবন, প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন কি এরকম ধরনের। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন, এটা গুপ্তভাবে এগুলো দেখেন। আর রাধারানী সেখানে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছেছেন, সূর্যপরাগ উপলক্ষে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান আদি, দান দক্ষিণা করছেন, যজ্ঞ আদি। শ্রীমতী রাধারানী কেঁদে কেঁদে বলছেন যে অন্য লোকের কথা ছাড়ো, অন্য লোকের মনের মধ্যে যা আছে, হৃদয়ে তা আছে, মুখে তাই বলে। আনের হৃদয়ে মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি। আমার মনটাই সমগ্র বৃন্দাবন, এর মধ্যে অন্য কোনো জিনিসের কোনো জায়গার কোনো স্থান নাই। আমি বৃন্দাবন ছাড়া কোনো জায়গায় যাই না, তুমি সেটা জানো। রাধারানী কেঁদে কেঁদে বলছেন, আনের হৃদয়ে মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি বাণী। তাহা তোমার চরণোদ্বয় যদি করাও উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা বাণী। তো অনেক কথা তুমি রেখে দাও, যদি তোমার এই চরণোদ্বয় বৃন্দাবনে উদয় করো, তবে তোমার পূর্ণ সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনা পুলিন, সেই সব তেরি কদম্ব আদি সব কিছু মনে পড়ছে। রাধারানী হাওয়াও করে কাঁদছেন। রাধারানী এইগুলো বিলাপ করছেন, কৃষ্ণ সহ্য করতে পারছেন না, বারবার বোঝাচ্ছেন, কিন্তু বুঝলে হয়। এ প্রেম এমনই প্রেম যেটাকে কাম যারা বলবে তাদের মুখে জুতোর বাড়ি পড়বে, অনন্তকাল নরকে যাবে। কামৈব গোপরামাণম প্রেম ইতি অবিধীয়তে। কামৈব গোপরামাণম প্রেম ইতি, যারা কাম বলবে তাদের ভেতরে কামকা পশ্যন্তি কামময়ম জগৎ, এটি দেখে। কিন্তু এই যে লীলা যে অপ্রাকৃত কি একটা জগতের বিষয়, এটা আমরা কোটি কোটি জন্ম গেলেও কি জানতে পারবো? পারবো না। যদি এই জন্মটাই যদি নষ্ট করি, খেয়াল করো, এই জন্ম যেখানে আমাদের বংশে আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদকে পেয়ে গেছি, রূপগোস্বামীও অনেক দূরের ব্যাপার, অত বুঝি না আমরা, বুদ্ধি কম। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ এদেরকে আমরা পেয়ে গেছি। এই জন্মটাকে যদি নষ্ট করে পশুর মতো, আর পাবো কিনা, আর এই সুযোগ পাবো কিনা ঠিক নেই। এই জন্মটাকে আর কোনো নষ্ট করার কোনো প্রশ্নই নেই। এই জন্মটাকে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রতিজ্ঞানী ভজন, ছোটো খাটো খাওয়া দাওয়া আমার আমার পশুর মতো, পশুরাও করে না। সেটা সিদ্ধান্তী মহারাজ বলছেন হরিকথাতে, যে রাস্তার কুকুরগুলো বলছে মানুষগুলোকে, ওহে মানুষ, তোমরা কোথায় মানুষ হলে, তোমাদের হুঁশ কোথায়? রাস্তার কুকুরগুলো বলছে আমরা আমাদের খাওয়ার জন্য এক এলাকার কুকুর এক ঢুকতে দিই না, তো তোমরা কি জন্য এরকম খাওয়া খেয়ে করো? তোমরা তো কুকুরের থেকে। সিদ্ধান্তী মহারাজ এভাবে হরিকথা বলছে, আমরা তো আমাদের খাওয়া বাঁচার জন্য আমাদের এলাকাটা আমরা খাওয়া পাই, ওই জন্য তোমরা কী জন্য করো? আমি যখন পাঞ্জাবে ওদেরই অনুমতি নিয়ে গেছি, যারা জানে না, আপনি পাঞ্জাবে এসছেন কেন, এটা তো আমাদের প্রচারের জায়গা। আমি চুপচাপ রয়েছি, কিছু বলছি না। ওদেরই অফিস থেকে ওরা সব নিয়ে গেল বলে, ও জানে না। ওই যে আপনি পাঞ্জাবে গেছেন কেন, ও মনে করলো আমি ওদের টাকা পয়সা ওর মতোরই আমি টাকা পয়সা খাইতাম। তো ওখানে পাঞ্জাবে গিয়ে যে আমার কত কড়া নিয়ম, ছিল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের একজন শিষ্য, তখন সেই সময় সে স্নিগ্ধ ছিল, পরবর্তীকালে বিবাহ আদি করে ব্রহ্মচর্য নষ্ট। আমার সঙ্গে যখন গেছিল, আজ থেকে 15-16 বছর আগে, তাকে বলে দিয়েছিলাম, দেখ আমি এই ঘরে রয়েছি, তুই পাশের ঘরে সবসময় থাকবি, আর হঠাৎ করে যেন কোনো মাতাজি যেন আমার ঘরে নাম, ওরা মানে না, ঢুকে পড়ে, তখনই আমি কিন্তু একটা সিগন্যাল দেবো, হরে কৃষ্ণ বা কোন একটা বলবো জয় গো, তখন বুঝতে পেরে চলে আসবে। ওইরকম করতেন। আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে 4টে রুটি করবি, আর কেউ যেন স্পর্শ না করে, নতুন মানুষ কোনো রকমভাবে। কোনো মাতাজি যদি আসে তার স্বামীকে নিয়ে আসবে,
কিংবা তার ভাই বা বড় ছেলে নিয়ে আসবে, একা যেন আমার ঘরে না আসে। এরা পাঞ্জাবের লোক সবাই জানে, এখন কি জিজ্ঞাসা করলেও বলি। তো তারপরেও যাই হোক, এই প্রসঙ্গ দূরে যাক, আমরা চিরকালই এরকমই খেয়ে করে আসছি, আমাদের এইটি স্বভাব, ইতরের স্বভাব। এখন প্রশ্ন হলো, রাধারানী এই কথা বলছেন, রাধারানী এই কথা বলছেন, তুমি যদি বৃন্দাবনে যাও, আর সখীগণকে, ললিতা আদি তাদেরকে কাঁদছেন আর বলছেন, সেই তো কৃষ্ণ, সেই আমি। প্রিয় স্বয়ং কৃষ্ণ সহচরী কুরুক্ষেত্র মিলিত তথাহম স রাধা তদিদম উভয় সঙ্গম সুখম তথাপি অন্তঃ খেলত মধুর মুরলী পঞ্চমযুষে মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপনায় স্পৃহতি। তাহলে সেই কৃষ্ণ, সেই আমি। রাধারানী বুঝছে কিনা হাতি ঘোড়া, বিরাট বিরাট রাজকীয় অবস্থা, আমরা ব্রজবাসী গোয়ালিনী, এইখানে এইসব কি, এসব দেখে আমাদের বৃন্দাবনের সে আনন্দ, গাছপালা, ফল ফুল, এগুলো ভালো, এগুলো এখানে তোমার যেতে হবে বৃন্দাবনে। যদি বৃন্দাবনে যাও তাহলে তোমার পূর্ণ কি। এইরকম ধরনের বিলাপ করছেন। ঠিক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মনোভাব নিয়ে তিনি কি করছেন, এই মনোভাব নিয়ে জগন্নাথকে নিয়ে, রথের আরূঢ় জগন্নাথকে তিনি কি করছেন, 7টা সম্প্রদায় তৈরি করেছেন। 7 সম্প্রদায়ের মধ্যে কে কোন সম্প্রদায় গান করবে, মাদল বাজাবে, কীর্তন এই যে বাজিয়ে সব ভাগ করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে খোল করতাল বাজিয়ে এত, আর কীর্তন যেন আকাশ বাকাশ মুখরিত হচ্ছে। জগন্নাথ বড় বড় চোখ করে দেখছেন, এ আবার কি হচ্ছে, কোনোদিন তো হয়নি। অপূর্ব সে প্রভু কি করছেন, জগন্নাথকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি এই সম্প্রদায়ের সব কোনো জায়গায় দিয়ে দিয়েছেন অদ্বৈত গোসাইকে, নিত্যানন্দ প্রভুকে, তারপরে বক্রেশ্বর পুণ্য সব ভাগ করে দিয়েছেন। এবার কীর্তন হচ্ছে, এবার জগন্নাথের শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে পেছন হাঁটছেন আর বলছেন, কি বলছেন, সেই তো পরাণনাথ পাইনু যাহা লাগি মদন জহনে ঝুরি গেনু। আমার অপ্রাকৃত কামের যন্ত্রণায় আমি শেষ হয়ে গেলাম, সেই প্রাণনাথকে আজ আমি পেয়েছি, বৃন্দাবন চলো জয় জগন্নাথ। এবার বলে তিনি কি করছেন, আর যখন গাইছেন, কখনো কখনো জগন্নাথ কথাটা বলতেই পারছে, জগ জগ গগ গগ এই বলছেন। জগন্নাথ প্রেমেতে এমন গদগদ, জগন্নাথ শব্দ উচ্চারণ করতে পারছেন না, এইভাবে চোখে অনবরত জল, আর মুখের দিয়ে চেকে অভিনয় করছেন, করতে করতে পেছনের দিকে যাচ্ছেন। জগন্নাথ এবার রথে গমন বন্ধ করে দিলেন। জগন্নাথের ইচ্ছে করছে এখানে দাঁড়িয়ে নিত্যকীর্তন দেখি, কিন্তু সব ভক্তরা হাহাকার করছে, আর জগন্নাথের রথ কেন থেমে গেল, টানাটানি করছে, চলছে না, এ আবার কি ব্যাপার। রাজার কাছে খবর চলে গেল, রাজা বলে সে কী কথা, বলে সমস্ত লোক টানছে, হাজার হাজার চলছে, তাহলে কি করা যায়, তাহলে আমার হাতি নিয়ে আসো, হাতি লাগিয়ে দাও, হাতি টানলে নিশ্চয়ই চলবে। হাতিকে লাগিয়ে, হাতির পিঠে মাউথ রয়েছে, অঙ্কুশের গায়ে চিৎকার করছে, কিন্তু রথ চলছে না, গায়ে জোরে টানছে, ঘোড়া হাতি চলছে না। কি হলো রে বাবা, এ কোন অপরাধ হলো আমাদের। শেষে কি হলো, মহাপ্রভু সবাইকে ছাড়িয়ে দিলেন, হাতি ঘোড়া সব সরিয়ে দিলেন, দিয়ে পেছনে গেলেন। পেছনে গিয়ে নিজের মাথা দিয়ে জগন্নাথের রথ এরমভাবে যে ঠেলা দিতা, গড় গড় করে হাওয়ার মতো জগন্নাথের রথ চল। সবাই অবাক আছে, এখন যেন মনে হচ্ছে আর কাউকে টানতে হচ্ছে কিছু না, মহাপ্রভু পিছন দিয়ে আলগাভাবে কি দিয়ে এরমভাবে ঠেললেন, জগন্নাথের রথ চলতে। তিনি রথে বসে রয়েছেন, তিনি ঠেলাঠেলি করছেন। এই বিচার আমাদের হৃদয়েতে প্রবিষ্ট হওয়া দরকার।
সেখান থেকে মহাপ্রভু কি করলেন, কীর্তন করতে করতে সোজা চলে গেলেন কোথায়, চলে গেলেন একবারে চলে গেলেন কোথায়, নীলাচল। নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে গেলেন। সুন্দরাচলে এবার বৃন্দাবনে পাইল, সেই প্রাণনাথকে বৃন্দাবনে পেয়েছি। জয়দেব গোস্বামী অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো অধিকার তো আর সাধারণ মাঝে। জগন্নাথ মহাপ্রভু সেই সব আলোচনা করতেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্লামঙ্গল ঠাকুর, এইসব কথা তারা আলোচনা। এইগুলো আমরা প্রাকৃত দুর্গন্ধ দূষিত কাম, এইগুলো নিয়ে আমরা কি আলোচনা করব? কোন অবস্থায় আমাদের যেতে হবে? এই মহাপ্রভুর যে ভাব, সেই তো পরাণনাথ পাইনু যাহা নাগি মদন দহনে ঝুলে, এই কথাটা বুঝতে গেলে কোন অবস্থায় যেতে হবে? স্বর্গসায়ের আনুগত্যে, অর্থাৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদে কোন জায়গায় যেতে হবে? এটা চিন্তা করলে লজ্জা করে, বড় সাধু মনে করে নিয়ে আমরা বিরাট সাধু হয়ে গেছি। আরে সাধু রাজ্যের বিচার এরকম নয়, কোন রাজ্যে যেতে হয়? জয়দেব গোস্বামী এগুলো সব কৃষ্ণ বলছেন, জলয়তি মই দারুণ মদন কদনান হলো। হ্যাঁ, আমি দারুণ কদনান হলে এই কামে, অপ্রাকৃত কামে চলে গেলাম, এটা চলে গেলাম। এভাবে তুমি প্রিয় চারুশীলে মধুপানম, এগুলো বলা উচিতও না, আলোচনা করা উচিত না। দারুণ মদন কদনান হলো, এতে জ্বলে গেলাম আমি, তদু পাইহিত বিকারম, এর একটা বিকার করো, একটা ব্যবস্থা করো, বিভিন্ন ধরনের। আবার অন্য অন্য জায়গায় সুন্দরভাবে কীর্তনের মধ্যে অপূর্ব সমস্ত রয়েছে। ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী, অপূর্ব গুঞ্জরি সুর। এগুলো গাওয়ার মতো জায়গা এগুলো নয়, যারা আস্বাদন করেন তারা করে। এগুলো অপূর্ব, এসব কানে গেলে কেন মহাপ্রভু বলতেন আরো বলো স্বরূপ, কর্ণ তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছি, থামলে কেন, বলো বলো। এগুলো শোনার মতো এই যোগ্যতা আমাদের নাই। ওই অবস্থায় যেতে হয়, যেখানে সমস্ত সময় স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হবে গৌরাঙ্গের সমস্ত লীলা নিত্যানন্দ সমস্ত। এই অবস্থায় থেকে হয় না, এটা খুব দরিদ্রজনক হওয়া। আমরা প্রচণ্ড দরিদ্র, এতটাই আমরা নিচু দরিদ্র, এই অবস্থা থেকে এইগুলো আস্বাদন করা ধৃষ্টতা হয় না। কোনো প্রচারক যদি মিথ্যে প্রচার করে থাকেন, তার শাস্তি তিনি পাবেন, এটা তো আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা কি করব? আমরা আমাদের প্রচার করব প্রভুপাদের আনুগত্যে। যার ইচ্ছা হয় শুনবেন, না চলে যান। আমরা তো বলি ওপেনলি, যার ইচ্ছে হচ্ছে চলে যান, অন্য জায়গায় শুনুন, আপত্তি কিছু নেই। আমরা এই অক্ষিত আলোচনা করব, যদি আনন্দ লাগে, বুঝতে পারেন যে এটি আসল কথা, তাহলে শুনবেন। আমরা পরের বছর থেকে যা কিছু এইসব কথা সব হিন্দিতে আলোচনা করব। বাঙালির কপাল পুড়েছে, আমরা হিন্দিকে খালি শনিবার রোববারে যা বিশেষ কথা ওটা বাংলায়, বাকি সব হিন্দি। কেন, কেউ বাঙালি শোনার কোনো আগ্রহ, সব ঘাটের মরে গেছে, কোথায় একটাও দেখা যায় না, সব শেষ হয়ে গেছে, দরকার নেই। ওই জন্য হিন্দিতে আসছে বছর থেকে পুরো হিন্দিতেই হবে, যা ভগবানের ইচ্ছা। অন্তত তো লোকে শুনবে, এরা শুনবে না, এদের আগ্রহ নেই, শুনুক, বাইরের লোক শুনুক। তো যেভাবে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবার এই করতে করতে চলে এলেন, রথযাত্রা করতে করতে চলে এলেন, পুরো চলে এলেন সুন্দরাচলে। সুন্দরাচলে এবার রথ রেখে গলদঘর্ম সব ভক্তরা টানছে। আমরা জানি কীর্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়, এটা এই যে মিয়া ভাই, এই জানে কি করতে হয়েছে সব। এ দেখেছেন একজন সন্ন্যাস বলছে, আপনাকে মনে হচ্ছে না রুদ্র, এরকম ভাবে, কেন ভিড় ঠেলে যেতে হচ্ছে। সেভাবে কীর্তন হরি এবার চলতো, এইভাবে জগন্নাথের সেবা।
তো যাই এখানে প্রশ্ন হলো এই, মহাপ্রভু রথ রেখে বলগণ্ডিতে এবার গিয়ে এবার একটু জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান, সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করবে। জগন্নাথ বল্লভ চারিদিকে বাগান, চারিদিকে অপূর্ব পরিবেশ, বৃন্দাবন অনুভব হবেই হবে। আমিও জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে বিশ্রাম নিয়েছি, রথযাত্রার সময় গেছি, মহাপ্রভু কী ভাবটা হতো। এখন সব চারিদিকে বিল্ডিং আদি হয়ে গেছে, অনেক বছর আগে। সেখানে মহাপ্রভু এবার একেবারে অপূর্ব বায়ু সেবন করছেন, শীতল বায়ু সেবন করছেন। মহাপ্রভু এক চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন, প্রতাপরুদ্ধ চিন্তা করছেন ভক্তদের কাছে আমরা কি করব এখন, প্রভুর কৃপা তো চাই, নালে তো আমি কানে কুণ্ডল নিয়ে পুরো সন্ন্যাসী হয়ে যাব, আমি থাকবো না। মহাপ্রভু কোনো মতে রাজি হননি, কিন্তু স্বরূপ গোস্বামী অন্য অন্য ভক্তরা বলেছিলেন, রাজা তুমি বাঁচালো না, থামো, তুমি হচ্ছ প্রভু হলো ভক্তবৎসল, তুমি তো আর চরণের মহিমা জানো, তাকে ছাড়া তুমি চেনো না, অবশ্য তোমাকে কৃপা করবে। এটা প্রভু সন্ন্যাসী লীলা করছে তো, ইচ্ছা করে এই জন্য এরম দেখবে গোপনে করে দেবে কিরা, তা আপনারা বলছেন হতে পারে। বলছেন এ পরামর্শ করলেন ভক্তরা, যখন মহাপ্রভু রথ টেনে ওখানে গিয়ে যখন বিশ্রাম করবে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে, তখন নিজের রাজবেশ ছেড়ে ভিকিরির বেশে গিয়ে পায়েতে পড়বে আর ভাগবতের শ্লোক বলবে, জয়তি তেধিকম, তা বলবো, কোনো আপত্তি, রাজা তো সব জানেন, মুখস্থ, রাজা সানে অনুভবও আছে যে গৌরাঙ্গের কী পাবে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবার কি করলেন, ওইখানে চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন, আর রাজা এসে ভক্তদের পায়ে ধরছেন, যাবো, হ্যাঁ যাও, যাবো, যাও, যাবো, এই ভয় পাচ্ছে কেন, গিয়ে যদি কিছু অনর্থ হয়ে যায়, কেন প্রভু বলেছেন আর যদি তুমি অনুরোধ করো তোমরা, তাহলে আমাকে আর এখানে দেখবে না, আমি চলে যাব, এরকম কথা বলেছে। এই কথা শোনার পর সব চুপ হয়ে গেছে, যে প্রভু বলছেন আর যদি দ্বিতীয়বার এই কথা বলো, সন্ন্যাসীর রাজদর্শন আর স্ত্রী দর্শন, এ কি বলতে চাও তোমরা, স্বরূপ বলো এটা উচিত, আমি সন্ন্যাসী, আমি কি করে দে। নিত্যানন্দ কাছে বলছেন, নিত্যানন্দ শ্রীপাদ বলছেন, বলছে তুমি কি মনে করো আমাকে কটকে নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে ভেট করাবে, কি চাও। নিত্যানন্দ যে ওই সে কোনজন যে এই কথা বলে, কে তোমাকে কেউ বলেছে, খালি অনুরাগী ব্যক্তির অনুরাগ কষ্ট, এটা না বললে নয়। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে প্রভুর মনটা যদি নরম হয়, যদি রাজি হয়ে যায়। নিত্যানন্দ বলছে কি বলতে চাও, আমাকে নিয়ে চলো, গিয়ে রাজার সঙ্গে কটকে গিয়ে দর্শন করি দাও, এই জন্যই তো সন্ন্যাস নিয়েছি আমি। প্রভু বলছেন কত সুন্দর কথা, আমরা যুক্ত বৈরাগ্যের নাম নিয়ে ল্যাংটো নিত্য আরম্ভ করেছি, কত স্ট্রিক্ট রেগুলেশন, সবাই প্রভুপাদের নকল করবে, হায় হায়। এখন তারপর কি হলো, রাজা বারবার পায়ে ধরছেন ভক্তদের, কেন ভক্তকে ছাড়া হবে না, ভক্তবৎসল ভগ, শেষে গিয়ে বলে যাও না, কিচ্ছু হবে না। প্রভু গিয়ে এবার জাপটে ধরেছে চরণ, তার আগে গাইতে গাইতে জয়তিতে দিকম জন্মনা ব্রজ শ্রেত ইন্দিরা শস্যদত্রহি দ্বৈত দীক্ষতাম দীক্ষুতাবকা তৈ ধিতা সভো ত্বং বিচিন্বতে। এই গান করতে তারপরে শেষে কি বলছেন, এই গাইতে গাইতে যাচ্ছেন যে আমার তপ্ত হৃদয়, সেখানে অপূর্ব কে অমৃত পান করাল। মহাপ্রভু এই কীর্তন শোনার পর চোখ বুজে রয়েছে, আর পায়ে গিয়ে জোরে ধরেছেন, মদন করেছেন, আর প্রভু কিছু বলছেন না, অন্তরে সব জানেন রাজা এসছে, রাজা এসে পায়ে ধরেছে,
চোখ বুজে বলছেন, তুমি কে হে, হঠাৎ এসে আমাকে অমৃত পান করাচ্ছ, মোর কিছু দিতে নাই দিনু আলিঙ্গন, বলে রাজাকে ইহা নাহি জানেন ইহ হয় কোন জন। ইনি যে রাজা এটা বাইরে প্রকাশ করছে, অন্তরে জানেন। যে অচিম্বিত তুমি এসে আমাকে অমৃত পান করাচ্ছ, আমি ভিখারি, আমি সন্ন্যাসী, আমার তো কিছু দিতে নাই, আমি তো আলিঙ্গন দিনু। রাজা আনন্দে কৃতকৃতার্থ হল। কি অপূর্ব সেসব দৃশ্যগুলো, যে কথা বলতে বলতে মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। রাজাও কম নয়, রাজাও বিরাট প্রতাপবৃদ্ধের প্রতাপ, আর ভগবানকে এত ভালোবাসেন গৌরাঙ্গকে, তাকে বিমুখ করতে পারেন কি? পারেন না। ইচ্ছে করে এইরকম লীলা করলেন যাতে কেউ অভিযোগ না করে, রাজাকে তো দর্শন দিলেন, বলতে পারবে না। তো এখন তিনি অজ্ঞানের মতো পড়ে রয়েছেন, সেবা করলেন। এইভাবে ভাগবত কথা তপ্ত জীবনম কবিবীরতম কলমসাপহম, এইভাবে যখন এইটা এখন বলছেন, মহাপ্রভু সহ্য করতে পারলেন, উঠে ভরিদা ভরিদা বলি, হ্যাঁ দিলেন, ভরিদা ভরিদা বলি দিলেন আলিঙ্গন, দিলেন আলিঙ্গন। তুমি আমাকে অনেক দিলে, এত দিলে, অনেক দিলে, ভরিদা ভরিদা বলি দিলেন আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানেন ইহ হয় কোন জন, জানেন সবই অন্তর্যামী। এইভাবে গৌরাঙ্গ তার হাঁড়ির সেবা, রাস্তায় ঝাঁট দিয়েছে, মনে মনে চিন্তা, একে তো কৃপা করতেই হবে, কোনো একটা কায়দা করে কৃপা করতে হবে। এইভাবে তিনি কাকে কাকে কিভাবে কৃপা করেন, এগুলো বৃন্দাবনের অনেক রথযাত্রার অনেক গোপন কথা আরও আলোচনা ছিল, কিন্তু সময় তো, তবুও দু একটা কথা বলি। এটা হলো রথযাত্রা যখন ফিরে আসে, সেই সময় এঁচড়ে পাকা, সেই সময় এঁচড়ে পাকার দল বলেন যে যখন ফিরে আসে তখন যেতে নেই, তখন তো পাগল। কোত্থেকে সেগুলো, কোন গুরুদেব তাকে শিখিয়েছে? পাগল, কি জানে না তো। ওখানে চৈতন্য চৈতন্যটাও পড়েনি বৈষ্ণবের আনুগত্যে, নিজে নিজে অত অগরিত পড়েছে। লেখা আছে, লেখা আছে পুনশ্চ উল্টো রথেতে মহাপ্রভু ভক্তবানকে ঐচ্ছ করলে, যেমন তিনি রথযাত্রায় করেছিলেন, যখন ফিরে আসে তখনও ওই করেছিলেন। তাহলে মহাপ্রভু কি তাহলে আমার মতো ভাব নিয়ে করেছেন যে বৃন্দাবন থেকে আবার দ্বারকায় ঢুকিয়ে দিলেন? ভাবটা তো একই, আমার প্রণনাথকে নিয়ে যাচ্ছি, বৈষ্ণবগণ যেখানে থাকেন, গৌরাঙ্গ যেটাই বৃন্দাবন। কালে যদি মহাপ্রভুর এইটাই শিক্ষা থাকতো যে উল্টো রথে কখনো যাবে না, গেলে হবে এগুলো পাগলের প্রলাপ, তো কিছুই সিদ্ধান্ত বোঝে না, কোথায় কি সঙ্গ করে কে জানে। এইভাবে দেখা যায় যে মহাপ্রভু তার ভক্তগণ পুনর্রথযাত্রায় তিনি একই আচরণ করলেন, ভক্তগণকে কীর্তন পাঠ করেন। আর রথযাত্রার দিনেতে যখন রথ পৌঁছালো, এইরকম লীলা হলো। তারপর ভক্তগণের জন্য প্রচুর প্রসাদ আদি রাজা পাঠিয়ে দিল। সেই প্রসাদ এবার বাগানে বসে সব লাইন দিয়ে, তখনকার দিন ছিল না, আমি নিজে দেখেছি, একজন নামকরা আচার্যের সঙ্গে আমি ছিলাম, আমি নাম বলবো না, তার ওখানে দেখলাম একটা ব্রহ্মচারী এখানে পাচ্ছে, সন্ন্যাসী এখানে পাচ্ছে, একজন যুবতী বিদেশিনী সে পাচ্ছে, কেউ একটা লোক নেই যে এখানে বসে থাকছিস। বাইরের কোনো লোক আমাদের প্রসাদ পাওয়া দেখবে না, বাইরের লোক যারা জড়জগতের, তারা আমাদের প্রসাদ পাওয়ার জন্য না দেখে, এর জন্য মনে থাকে। ওরা মানলো না মানলো ওদের দরকার নেই, ওরা যা কিছু তাদের ঘাড়ে কোপ দিক, লেজে কোপ দিক, তাদের মঠ মন্দির নষ্ট করলো তাদের ব্যাপার,
আমার কথা তো তারা নেবে না। আমি অপ্রাকৃত গৌড়ীয় মঠের বিচার আমি করতে বসেছি, আমি কাউর কোলেতে ঝোল টানতে বসিনি। কে কি করছে করুক, আমার দরকার নেই, কী করবা, যে তো শুনবে না আমার। সেই জন্য বলছেন কোনো মহিলা পাশে থাকবে তার বিপরীতে বসে প্রসাদ পাওয়া, এমনকি বাইরের জগতের লোক থাকবে, সে দেখবে এই অবস্থা প্রসাদ পাওয়ার বিধান নেই। যারা ত্যাগী, যারা ত্যাগী হয়নি তারা পাবে। আবার যেও যদি আবার অভিমান চলে আসে, ত্যাগী হয়নি সে পেতে পারে, তার তো অভিমানটাই আছে, দেখি তো হয়নি, সে হিসাব করলে তো দেখি নয়। এইভাবে দেখা যায়, তখন লাইন দিয়ে সমস্ত ভক্ত বসে, ছোট বড় লাইন, কেউ কাউকে অতিক্রম করে বসে নাই। এইসব নিয়ম সব চুলোয় চলে গেল, চুলো সব চুলে চলে গেল, চুলোয় কিছু আর নাই। যে যেখানে বসো, পিণ্ডিটা খাওয়া, খালি বসো, মালপোয়া পিঠা খিচুড়ি এসব খাওয়া, আর লাইনে বসে আর জায়গা পাবি না, বস মারামারি করে পিণ্ডি খাওয়া। ওখানে যায় কেন? ওদের হাতে খাওয়া যায়, খাওয়া উচিত, ওখানে কেন যায়? কারণ নিষ্ঠা নাই, গুরুদেবের আচরণ নেয়নি, ওই জন্য যায়। যে বুঝবে সে যাবে না, সে নিজে সঠিক জায়গায় যাবে, যেটা প্রভুপাদ বারবার বলছে, কে শোনে। যাই হোক, রথযাত্রার অনেক গোপন কথা বলবার ছিল, কিন্তু সময় অনুমোদন দেবে না। আজকে এখানেই আমাকে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে, কথা কিছুই বলা হলো না। মহাপ্রভুর ভাব আদি সেখানে বলছেন, সেটা কি? যথা যথা গৌর পদার বিন্দে বিন্দে তো ভক্তি মিকিত পুণ্য রাশি, তথা তথা উৎসর্পতি হৃদয় অকস্মাদ রাধা পদাম্বুজো সুধাম্বু রাশি। वाञ्छकल्पतरुषि कृपा सिन्धु पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो।